बीते दिनी हर साल की तरह संत बाबा करम सिंह जी की 22वीं सालाना बरसी बाबा सतनाम सिंह जी की रहनुमाई विच मनाई गई, जिस विच दूरों दूरों संगतां ने हाज़री लगाई। संगतां इस मौके हुम हुमा के पहुंचियां। रागी ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ इलाही बाणी का कीर्तन किया गया, जिस नूं संगतां ने बड़ी श्रद्धा नाल सुनिया। आओ नज़र मारदे हां इस समागम दीयां कुछ झलकियां ते।
तुम्हारे जिनकर धन हर नामा जी। भाग खड़े हर संत तुम्हारे जिनकर धन हर नामा। भाग खड़े हर संत तुम्हारे धन हर नामा जी। जिनका धन हर नामा, धन हर नामा जी, धन हर नामा जी। जिनकर धन हर नामा, जिनकर धन हर नामा, जिनकर धन हर नामा जी, धन हर नामा जी। भाग खड़े हर संत तुम्हारे जिनकर धन हर नामा। भाग खड़े हर संत तुम्हारे जिनकर धन हर नामा जी। भाग खड़े हर संत तुम्हारे जिनकर धन। भाग ठड़े हर संत तुम्हारे जिनकर धन हर नामा। प्रवान गणी सही यह आए, सफल तिना के कामा। मेरे राम हर जन कह हों बल जाई। केसा का कर चबर टुलावा, चरण तूर मुख लाई रहाओ। जन्म मरण दोहु मैं नाही, जन पर उपकारी आए। जी दान दे भगति लायन, हर स्यों लैन मिलाए। सच्चा अमर सच्ची पातशाही, सच्चे सेती राते। सच्चा सुख सच्ची वड्याई, जिसके से तिन जाते। पखा फेरी पानी ढोवा, हर जन कै पीसन पीस कमावा। नानक की प्रभ पास बेनंती, तेरे जन देखन पावा। मेरे राम हर जन कह हों बन जाई, हों बन जाई। मेरे राम हों बन जाई, हों बन जाई। हाँ बल जाई, हाँ बल जाई, हाँ बल जाई, हाँ बल जाई। हाँ बल जाई, हाँ बल जाई।
बल जाई, हाँ बल जाई। मेरे राम हर जन कै हाँ बल जाई, हाँ बल जाई। मेरे राम हर जन कै हाँ बल जाई, हाँ बल जाई। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नवाजी। गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जी। आप बहुत लंबेरे समय तो गर्मी का समा है, पर मन विच प्रेम लैके गुरचरना दा, गुरबाणी दा, सत्संग दा आप अखंड चौंकड़े ला के बैठे हो। सच्चे पातशाह दे दरबार दियां हाजरियां भर के नेकां सत्कारे गुरु के प्यारे कीर्तनीय कथावाचक गुरमुखां तो बड़े अमोलक बचन उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन ਜਿਹੜੇ ਹੀਰਿਆਂ ਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਆਖੇ ਸੁਣਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਲਈ ਫਿਰੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਵੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਵਾਰੀ ਕੋਲ ਵੇਚੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। बचन तो बड़े कीमती ने, पर जे कोई एक बचन नाल लैके गए जोड़ मेले तो समझो जोड़ मेला मनाया गया। बाकी साडे तो पहला गुरमुख प्यारे बड़े मोलक बचन सुना रहे सी। साडी मनी इच्छा सी कि वध टाइम लाउण, उन्होंने कुदरती मार की किरपा नाल फिर संगत नूं निहाल कीता है। सो साध संगत जी सत्कारयोग संत बाबा रणजीत सिंह जी ढिंगी वाले श्री दरबार साहिब गुरु रामदास मार दे दरों घरों वरसाए सत्कारयोग गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई गुरदेव सिंह जी, जिन्हों ने संगतां नूं अमृत पिन्नी बाणी द्वारा संगतां ने हाल करना है। भावें इन्हां दा समां सी, पहलां असीं खिमा मंगदे इन्हां तों कि असीं सैकटरी साहब नूं बेनती कीती कुछ शरीर दी दशा ऐसी होण करके। सो सारी संगत अपनी रसना पवित्र करो, गज वज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, भावें गुरु अर्जन देव जी महाराज शहीदां दे सरताज, जिन्हों ने साडे भले वास्ते सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम, जिदे 24 श्लोक 24 अष्टपदियाँ 24,000 अखर, जिहड़ा गुरमुख माई भाई एक सुखमणि साहिब दा पाठ रोज़ कर लैंदा है शरधा भावना नाल, उहदे 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਸਵਾਸ सफले हो जाते हैं। क्योंकि तकरीबन आपां नूं मैक्सीमम 24,000 स्वाद 24 घंटिਆਂ 'ਚ आउंदा है। बैठत 12 चलते 18 सोबत चलें 32 मैथन करते 64 चलते क्यों ना भजै जगदीश। भावें कुछ किरिया के मुताबिक घट वध भी जाते हैं, पर 24,000 श्वास नाम जपन को जेबा दीनी हर दर्शन को अखी। एक एक श्वास अमोलक ही
ਸਾਈਂ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨੇ ਵਿਸਰੇ ਨਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨੇ ਵਿਸਰੇ ਨਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ। 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 ਸਾਈਂ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨੇ ਵਿਸਰੇ ਨਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨੇ ਵਿਸਰੇ ਨਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਿਆ। ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜੇਹਿਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਔਰ ਸਵਾਦ ਸਫਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੱਧ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਪੰਥ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਾਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਉਂ ਪੂਜਦੀ ਹੈ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਹੈ ਸੱਚ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਸੱਤਾ।
ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਕਸਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕੀ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਜਿੱਤਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 28ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੇਤੂ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਐਸੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਦੂਆ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਗਰੂਰ, ਤੂੰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਸੱਤਾ ਕਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਕਦੇ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਤਾ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਟਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ ਸੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਐਸੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੱਚ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਔਰ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਕਿਹੜੇ, ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਆ ਜਾਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਦਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਐਸੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਉਹ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਰੱਜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਿਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ? ਲੋਕੀ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ। ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ, ਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਹੈ ਸਦਾ ਸਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ? ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਨ ਸਵਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, 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 ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜਪੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ। ਉਹ ਸਭਨਾ
ਸਦਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣੇ ਪਿਆਰਿਓ ਨਾਮ ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਸਾਧੂ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਸਾਧੂ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਸਾਧੂ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣੇ ਪਿਆਰਿਓ ਨਾਮ ਸਾਧੂ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣੇ ਪਿਆਰਿਓ ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਉ ਨਾਨਕ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਬਤ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰ ਸਤੋਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਨਕ ਚੇਤੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਲਾਹੀ ਦਰਗਾਹੀ ਹੁਕਮ ਆਏਗਾ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਪਿਆਂ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਨਾਮ
सतनाम वाहेगुरु जी। सतनाम 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 सतनाम वाहेगुरु जी।